بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم وحشی بن حرب، زبیر بن مطعم کا وہ غلام جس نے اپنے مالک کے کہنے پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جنگ احد میں قتل کیا، پھر اسلام قبول کرنے پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دینے کا خون بہا ادا کر اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم انہی کی لکھی درد بھری داستان کا ذکر کریں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ وحشی بن حرب آپ کی کنیت ابو دشمہ تھی، جو قریش کے ایک سردار جبیر بن مطعم کا غلام ہونے کے ساتھ ساتھ بڑھیا کشتی باز اور نیزے باز بھی تھے۔ اگر آپ کسی پر اپنی نیزہ سے وار کرتے تو وہ خالی نہ جاتا، انہیں ہر وقت یہی فکر ہوتی کیسے کیا کریں جس سے اس کا مالک اسے آزاد کر دے۔ انہوں نے اپنی زندگی کی دردناک داستان کا بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، ان دنوں میں زبیر بن مطعم کا غلام ہوا کرتا تھا۔ جنگ بدر ہوئی تو اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے میرے مالک کے چچا طعیمہ بن عدی کو قتل کر دیا۔ اس بات کو میرے مالک کو بہت غم ستا رہا تھا اور اس نے لات و عزا کی قسم کھائی کہ وہ اپنے چچا کی موت کا بدلہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے لے کر رہے گا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل کا منصوبہ بنانے لگا۔ قریش کے لوگ جنگ بدر میں مارے گئے کفاروں کا بدلہ لینے کے لیے جنگ احد کا اعلان کر اپنی اپنی تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ لشکر کی تیاری ابو سفیان بن حرب کے سپرد کی گئی۔ ابو سفیان نے ان تمام قریش کی عورتیں جن کا جنگ بدر میں باپ، چچا، شوہر، بیٹا قتل کیا گیا، انہوں نے خاص کر ان عورتوں کو ساتھ اس لیے کیا کہ یہ عورتیں میدان جنگ میں سبھی لڑائی کرنے والوں کے حوصلے بلند کریں گی، اور جو کوئی میدان چھوڑ کر بھاگے گا اسے روک یاد دلائیں گی کہ کیسے ان کے باپ، بیٹا، بھائی، شوہر کو جنگ بدر میں قتل کیا گیا۔ پھر ابو سفیان لشکر کو لے کر احد کے مقام کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس میں ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بھی شامل تھی، کیونکہ جنگ بدر میں ہند کا باپ، چچا، بھائی، بیٹا قتل کیا گیا تھا۔ جب لشکر راستے میں تھی تو میرے مالک نے مجھ سے کہا کہ وحشی، کیا تمہیں غلامی سے آزادی چاہیے؟ میں نے کہا، مجھے کون غلامی کی زنجیر سے آزاد کرائے گا؟ اس نے کہا، میں کروں گا۔ میں نے کہا، وہ کیسے؟ تو وہ کہنے لگا، اگر تم محمد کے چچا حمزہ کو قتل کر دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ میں نے کہا کہ آپ کے وعدے کو پورا کرنے کی ضمانت کون دے گا؟ تو وہ کہنے لگا، تو اگر چاہے تو میں تمام لوگوں کے سامنے گواہی دوں گا اور کام ہو جانے پر تجھے آزاد بھی کر دوں گا۔ ادھر ہند بنت عتبہ بھی مجھ سے یہی چاہتی تھی۔ اس نے مجھے اپنے قیمتی زیوروں کا لالچ دیا، میں نے دونوں کی پیشکش مان لی۔ قافلہ جیسے جیسے آگے بڑھتا، ہند مجھ سے کہتی، وحشی، تو ہمارا سینہ ٹھنڈا کر دے، ہم تمہیں خوش کر دیں گے۔ احد کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے تھی۔ چونکہ میں پہلے سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو پہچان رہا تھا، وہ ہمیشہ اپنی پگڑی پر شترمرغ کا پنکھ سجائے رکھتے تھے، میں ان کو مارنے کے لیے ایک پتھر کے پیچھے چھپ گیا اور وہیں ان کا انتظار کرنے لگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ میدان میں آئے، مگر ان کے خوف سے کسی قریش کے لوگوں میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ان سے جا کر کوئی لڑتا۔ تبھی قریش کا ایک جوان صبا بن عبد العزا میدان میں اتر آیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو للکارنے لگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس پر ایسا وار کیا کہ ان کے ایک وار سے وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ادھر میں اسی انتظار میں چھپا بیٹھا تھا، جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ صبا کو مار کر ادھر سے گزریں گے میں اپنا وار ان پر کر دوں گا۔ میں نے ایسا نیزہ ان پر چلایا کہ نیزہ ان کے ناف کے آر پار ہو گیا، وہ وہیں شہید ہو گئے۔ ان کے شہید ہو جانے پر
हर जगह चीखों पुकार मचने लगी। कुरैश के लोगों का पलड़ा ज़्यादा भारी हो गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत सहाबा शहीद कर दिए गए। जब जंग खत्म हुई तो हिंद बिनते उतबा मैदान में आई और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को तलाश कर उनके सीने को चाक किया, उनका कलेजा निकाल कर चबा गई और नाक कान काट कानों की बालियां और गले का हार बनाकर पहन ली। हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के शहीद हो जाने पर मेरे मालिक ने मुझे आज़ाद कर दिया और हिंद ने अपना सारा कीमती जेवर मुझे दे दिया। मगर मक्का में आज़ाद हो जाने के बाद भी कुरैश के लोगों का सलूक मेरे साथ गुलामों जैसा ही था। मुझे चैन और सुकून न मिल पा रहा था तो मैं ताइफ की ओर चला गया। उधर काफ़ी अरसे रहने के बाद जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दावती इस्लाम तेज़ी से फैल रहा था, फिर एक दिन आपने मक्का को फतह कर अपने बड़े लश्कर के साथ मक्का में दाखिल हुए। ताइफ में भी इस्लाम तेज़ी से फैल रहा था। हर किसी ने इस्लाम कबूल कर लिया। मुझे अपने जान का डर सता रहा था। मैं अब ताइफ छोड़कर यमन या शाम के मुल्क की ओर भाग जाना चाहता था। मेरे एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि जो लोग कलमा पर ईमान ले आते हैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्हें कत्ल नहीं करते। दोस्त की यह बातें सुन मैं मदीना में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तलाश करते मस्जिद नबवी पहुंचा। वहां सभी से नजरें चुरा कर छुप कर बैठ गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सभी को कलमा शहादत पढ़ा रहे थे। मैं भी ज़ोर ज़ोर से कलमा शहादत पढ़ने लगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र जैसे मुझ पर पड़ी, मेरे चेहरे से अपनी नज़रें फेर कर कहने लगे, तुम वहसी हो ना? मैंने कहा, हाँ रसूल अल्लाह। बताओ मेरे चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को तुमने कैसे कत्ल किया? मैंने उन्हें सारा हाल सुनाया। आपका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। फिर आप कहने लगे, वैसे तुम अपनी शक्ल मुझे कभी ना दिखाना। उस दिन से मैं हमेशा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़रों से दूर सहाबा के पीछे बैठता ताकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र मुझ पर ना पड़े और उन्हें मुझे देख कोई तकलीफ़ ना हो। इस्लाम कबूल करने के बाद भी मैं दिन रात अज़ियतों में मुब्तला रहता कि कैसे अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करूँ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जगह जगह फितना फैलने लगा, जिसमें एक मुसैलिमा कज़्ज़ाब का फितना भी शामिल था। पहले खलीफा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन फितनों को ख़त्म करने के लिए लश्करें तैयार की। मैं भी उसी लश्कर में शामिल हो गया। मेरे सामने खुद को साबित करने का सबसे अच्छा मौका यही था। मैंने ठान लिया या तो मुसैलिमा कज़्ज़ाब को कत्ल कर दूंगा या खुद शहीद हो जाऊंगा। अब हमारी फौज ने मुसैलिमा कज़्ज़ाब पर हमला किया तो दुश्मनों में ज़्यादातर कत्ल हुए और कुछ तो मैदान छोड़कर भाग निकले। मैं मुसैलिमा के इंतज़ार में अपने नेज़े लिए खड़ा था। दूसरी तरफ अंसार का एक शख्स भी मुसैलिमा को कत्ल करने अपनी तलवार लिए वहीं खड़ा था। मैंने जैसे अपना वार किया तो वह वहीं गिर गया। दूसरी तरफ अंसार के उस शख्स ने उस पर तलवार से हमला कर दिया। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वह मेरे नेज़े से मरा या उस अंसार के तलवार से कत्ल हुआ। अगर वह मेरे वार से मारा गया तो मैंने अपने जिस नेज़े से हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया उसी नेज़े से इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन को ख़त्म कर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल का खून बहा अदा कर दिया। नाज़रीन, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि मेरी आने वाली हर इस्लामिक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाबों तक ज़रूर शेयर करें। हज़रत अबू दस्मा रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह ज़रूर लिख दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।